اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں راز وائس پر۔ دوستو، تقریباً آپ سبھی لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، اور مولانا طارق جمیل ہمارے ملک کے نامور ہستی ہیں جنہیں صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ غیر ملکوں میں بھی بڑی پہچان حاصل ہے۔ لیکن عمر کے اس حصے میں مولانا طارق جمیل کی قسمت میں جو دکھ لکھا گیا ہے وہ یقیناً انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھا دینا کسی بھی بوڑھے باپ کے لیے آسان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مولانا طارق جمیل کو بھی اسی آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مومن کو سخت آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ جنت میں اس کے رتبے کو مزید بڑھایا جا سکے۔ لیکن اس دکھ کے ساتھ ہی کچھ ایسا بھی ہوا جس نے مولانا طارق جمیل کے اس دکھ کو نہ صرف کم کر دیا بلکہ خوشی میں تبدیل کر دیا۔ پیارے دوستو، جہاں جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کی جان نکال دینے کے برابر ہے، وہیں اگر اس موت سے متعلق کوئی ایسی بات پتہ چلے جو بہت ہی دل کو سکون دینے والی ہو تو موت کا غم کم ہونے لگتا ہے۔ جب مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی یہ علم ہوا کہ ان کے بیٹے کو اللہ کی طرف سے بخشش مل گئی ہے اور وہ جنت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہے، تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ہر مسلمان کی یہی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں مقام حاصل کر سکے اور اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اور جب یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب کو پتہ چلی کہ ان کے بیٹے کو جنت میں ہمارے نبی کا پڑوس نصیب ہوا ہے تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ مولانا طارق جمیل کو یہ بات کس طرح پتہ چلی اور ان کے بیٹے کی کس عادت نے انہیں اس قدر اعلیٰ درجہ جنت میں دلوایا، یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا طارق جمیل پاکستان کے ایک بہت بڑے مبلغ ہیں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جو پہلے گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان میں سے ہی ایک نام ایک بڑی شخصیت جنید جمشید صاحب کی بھی ہے، جو بہت مشہور گلوکار تھے۔ اور مولانا طارق جمیل سے ملاقات کے بعد انہوں نے نہ صرف گانے بجانے جیسی چیز سے توبہ کی بلکہ ایک حلال کاروبار کی طرف راغب ہو گئے، اور کاروبار ہی نہیں، وہ ایک مشہور عالم دین کا رتبہ بھی حاصل کر گئے۔ ان کا جنازہ اس بات کی گواہی تھا کہ انہوں نے اپنی آخرت کو کس طرح خوبصورت بنا لیا تھا۔ اور کچھ ایسے ہی مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کے ساتھ بھی ہوا۔ مولانا صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کا نام بہت ہی کم لوگوں نے سن رکھا تھا۔ دراصل مولانا صاحب کے بیٹے ان کی طرح بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں، لیکن بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ضرور ہیں۔ عاصم جمیل بہت ہی نیک اور فرمانبردار بیٹے تھے۔ بہت زیادہ پیسہ اور شہرت ہونے کے باوجود بھی عاصم جمیل کے اندر نہ ہی کبھی غرور آیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی تکبر کیا، بلکہ وہ غریب لوگوں کے ساتھ زیادہ گل مل کر رہتے تھے۔ ان کی دوستی بالکل ہی عام لوگوں سے تھی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب کا تعلق میاں چنوں سے ہے، اور آپ کی فیملی بھی وہیں پر رہتی ہے۔ عاصم جمیل نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے، اور ایسی ہی ایک نیکی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ پیارے دوستوں، کبھی کبھی جسے ہم چھوٹی اور معمولی بات سمجھتے ہیں وہی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہ بات عاصم جمیل کی موت کے بعد ثابت ہوئی۔ انجانے میں کی گئی ان کی ایک نیکی ان کی بخشش کا ذریعہ بن گئی، اور یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح ایک پاگل آدمی کی وجہ سے عاصم جمیل کو جنت میں جگہ ملی۔ وہ پاگل آدمی کون تھا؟ اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ عاصم جمیل نے اس کے ساتھ ایسی کون سی نیکی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ یہ وہ باتیں ہیں جو عاصم جمیل کی موت کے بعد سامنے آئیں، اور مولانا طارق جمیل نے خود انہیں بیان کیا۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد ایک بیان میں بتایا کہ ان کے بیٹے عاصم جمیل کی موت اچانک ہی حادثاتی طور پر ہوئی، لیکن لوگوں نے اسے خودکشی کا نام دے کر مولانا صاحب کے دکھ میں مزید اضافہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی رنجش رکھتے ہیں اور بے حس ہو کر ایسے موقع پر فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ موقع تو دشمن کے ساتھ بھی مل کر کھڑے ہونے کا ہے۔ خیر، مولانا صاحب نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ ان کا بیٹا ڈپریشن کا مریض تھا، اور یہ وہ مرض ہے جو اچھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مولانا صاحب کا بیٹا بھی بہت عرصے سے ڈپریشن کی دوائیں لے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی یہ حالت کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ مخالفین کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب اتنے دیندار انسان ہیں، لوگوں کو دین کی جانب راغب کرتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو ڈپریشن سے کیوں نہیں نکال پائے؟
क्यों उनके बेटे ने अपने हाथों से अपनी जान ले ली है। यहाँ उन लोगों की ये गलत फहमी मैं दूर करता चलूं कि आसिम जमील को डिप्रेशन किसी दुनियावी तकलीफ की वजह से नहीं था। डिप्रेशन की भी किस्में होती हैं। एक डिप्रेशन वो होता है जो दुनियावी मामलात की वजह से इंसान के ज़हन पर हावी हो जाता है, लेकिन एक डिप्रेशन ज़हनी मसाइल की वजह से होता है। ये एक तरह का ज़हनी आर्जा है। कभी कभी कुछ दिमागी डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसे खुदकुशी के ख्याल आते हैं, वो मरने की ख्वाहिश करता है, और कभी कभी वो गलती से कुछ ऐसा भी कर जाता है कि जिस तरह से उसकी जात को तकलीफ पहुंचती है। कुछ ऐसा ही आसिम जमील के साथ भी हुआ। बंदूक की सवाई के दौरान ये हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो जान बर न हो सके। ये खबर अहले खाना पर किसी क़यामत की तरह टूटी। जवान बेटे की मौत का सदमा माँ बाप के लिए कैसा होता है, इसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। बेटे की मौत के गम ने मौलाना तारिक जमील को तोड़ कर रख दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपका गम खुशी और सुकून में तब्दील हो गया। जब मौलाना तारिक जमील को पता चला कि उनके बेटे को जन्नत में जगह मिल गई है, ये वो खुशी है जो किसी भी मुसलमान के लिए बहुत खास और अहम है। हाल ही में दिए गए अपने बयान में मौलाना साहब ने बताया कि उनके पास पेशावर के किसी मौलाना साहब का फोन आया। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले मौलाना थे जो मौलाना तारिक जमील साहब के घर वालों से बाखबर भी नहीं थे। उन्हें तो मौलाना तारिक जमील के बेटे का नाम भी नहीं पता था, और न ही वो ये जानते थे कि मौलाना साहब का कोई बेटा आसिम जमील भी है। उन्होंने मौलाना साहब को बताया कि मैं रोजाना 1 लाख दफा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और यही मेरा मामूल है। यही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर सकूं। लेकिन जब मैंने ख्वाब में प्यारे नबी पाक की जियारत की तो उनके साथ ही मैंने एक शख्स को देखा जिसका नाम आसिम जमील था। न जाने वो कौन था, लेकिन उसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हुआ। और फिर पूछने पर पता चला कि ये इसलिए हुआ कि वो शख्स किसी पागल की खिदमत करता रहा। ये सुनकर मौलाना साहब के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मौलाना साहब का बेटा गुज़श्ता 15 सालों से एक पागल की खिदमत में मसरूफ़ अमल था। ये बात वो मौलवी साहब भी नहीं जानते थे कि आसिम जमील तारिक जमील साहब का बेटा है और वो किसी पागल की खिदमत कर रहा है। लेकिन जो ख्वाब उसने सुनाया उससे तो यही जाहिर होता है कि वाकई आसिम जमील को अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दी है और उनकी बख्शिश हो गई है। क्योंकि उस पागल की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं, सिर्फ वो लोग जो मियाँ चन्नू में रहते हैं या फिर जो आसिम जमील के बहुत ही करीबी हैं। दरअसल मियाँ चन्नू में एक पागल शख्स कचड़े के ढेर पर बैठा रहता था। उसे पूछने वाला कोई नहीं था। उसके कपड़े मैले कुचैले रहते, उसकी हालत भी काफी खराब रहती। न जाने इस पागल के घर वाले कहाँ थे, कोई उसे पूछने वाला नहीं था। आसिम जमील जब भी उसकी ऐसी हालत देखते या वो कहीं भी किसी कचड़े के ढेर पर नजर आता तो जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते, उसे अपने घर ले जाते, साफ सुथरा करवा के उसके बाल भी कटवाते और फिर उसे अच्छा खाना भी खिलाते। लेकिन चूंकि वो पागल था इसलिए मौका मिलते ही फिर फरार हो जाता और फिर अगली दफा आसिम जमील को वो जहां कहीं भी नजर आता उसे दोबारा अपने घर ले आते। 15 सालों से वो इसी तरह खामोशी से उसकी खिदमत कर रहे थे। वो पागल पूरे इलाके में अगर किसी शख्स को पहचानता था वो सिर्फ और सिर्फ आसिम जमील थे। उनके अलावा वो पागल किसी का नाम तक नहीं जानता था। वो सिर्फ एक ही चेहरा पहचानता था जो उसके मोहसिन आसिम जमील का था। ये वो मोहब्बत थी जो उन दोनों के दरमियान थी और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन पेशावर के मौलाना ने जब तारिक जमील साहब के सामने इस बात का जिक्र किया तो वो जान गए कि मौलाना साहब किस पागल की बात कर रहे हैं। अपने बेटे की इस आदत का इल्म तारिक जमील साहब को था और इसलिए तारिक जमील साहब के रोंगटे खड़े हो गए कि उनके बेटे की एक मामूली सी नेकी की वजह से उसे ऐसा आला रुतबा हासिल हो गया था। ये वो खिदमत थी जो शायद अल्लाह के नजदीक कबूल हो गई और यही वजह बनी कि आसिम जमील की बख्शिश हो गई। दोस्तों, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो कब्र तक साथ रहती हैं और कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो हमें जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने हर कदम में कोई ना कोई नेकी करते रहें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। न जाने कौन सी नेकी हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस और साया नसीब फरमा दे। मौलाना तारिक जमील साहब का दुख बहुत बड़ा है, मगर इसके साथ ही उन्हें अपने बेटे के दूसरे जहान में सफर की कामयाबी का सुकून भी हासिल हुआ है। हमें चाहिए कि मौलाना तारिक जमील साहब और उनके अहले खाना के हक में सब्र की दुआ करें। अल्लाह ताला किसी बाप को ऐसी आजमाइश में ना डाले कि उसे अपने जवान बेटे के जनाजे को अपने कंधों पर उठाना पड़े। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर आमीन लिखिएगा और हमारी ये वीडियो
اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔